भगवती वासुदेवाय याम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायणं स्वं व्यासं हृदितं पुराण मुनिना मुच्च महाभारतम् ओम अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवतीं अष्टादश अध्यायिनीं यं नत्वाम अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवते श्री आविष्पादर्शनेष्टा सर्वाय अर्धनवक्रमे जगन्नाथकृतकृत्था सुस्तं नमामि गजाननं नमस्ते व्यासि स्वरूपे फुल्ल अरविंद आहत पत्र नेत्रः यम जनवरतैल पूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप ओम प्रपन्न परिजातय विद्रवेन्द्रकपाणि ओम ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतं गीते देह नमः सर्वपणीषुदगागो दुग्धगोपालनन्दः पारतवत्सुधीर्वक्तं दुग्धं गीतमृतं महत् वसुदेव सुतं देवं हंसचानूरमर्दनं देवैक परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणं तथा जयद्रथ जल गान्धर्वनीलकलह शैलग्राहवती वाहिनीकर्णनवेलाकुल अश्वात्मधिकर्णकौर मकरधुरिजदनवरध्वनि सत्कुलकुलवण्डेवः रणरक्तव्रतकेसरे यां परसर्वसर्वबलं गीतगन्धपुत्कटमः लोके जनषट्पदयः दिव्यमानं मुधा यादभारतपङ्कजं गुरुमणिप्रधं स्निश्चिरोषि मुखं करैति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति भीं चक्रिपद्मम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं चं ब्रह्मभुवनि इन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नतदिप्रस्तवः वेदसङ्गवरक्रम रूपणीषुदुगैति संसमदा यस्योत्तरविदस्सूर वस्त्रजनते तस्मै नमः यं नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदस्ये ब्रह्मणे प्रणमस्कृत्य धर्मणभोज्यं यदिस्करं पुरी प्रोष्ठं मात्राहीनं च या भवा यत् सर्व भूतपूर्णा तत्प्रसाद जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय जय गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
विशेषा श्रीमंगली समाधि विदुषण विरणंच गुरुपदंच महारता त्रिष्टुमेत कीर्तना आर्थ जल्द निर्वाण गुरुचित पदवदश्च शुभचित भक्तवन युद्धमनात् विक्रांत भक्तवदश्च निर्वाण गुरुचित पदवदश्च शुभचित भक्तवन युद्धमनात् विक्रांत भक्तवदश्च निर्वाण गुरुचित पदवदश्च शुभचित भक्तवन कृष्णने कांडे जगत्तम नायकम वस्यन्नस्व संघातम भक्तिमित भवान विश्वचक्रवच्च हे पद समतिज्जाह वर्षप्रीतवच्च समिगत जत्रता अन्नाच भवस्सुरा अनर्गतक्त जीविता नानशक्ति प्रहरणा सर्वेजत विशारदा अपरिजप्तं मधुस्मकं धर्म विस्माभिरभितं वैनतिषु सर्वेषु भगवद्गीता विस्माभिरभितं भवन्तु सर्वमहि यस्य संगमहर्षं गुरुकृष्णतावः सिंहमदन्नोत्तच्च संगतत्वप्रसन्नाः तत्त्वसंततमेर्जते मनोभानगमकं ॐ सहस्रमहमहमको वशतत्वमोहितो तत्त्वसंतहेर्जते तत्त्वसिंहस्थितो माधवकण्डवच्चैव विद्यशब्दतत्त्वम् आत्मजनं ऋषिकेशं देवदत्तं धनञ्जयम् उल्लङ्घं महाशब्दं भीमकर्मत्रिभूतः अनन्तविजयराजा भक्तपतिपतिदृष्टिः अभ्रूषः देवत्व सुवसुरपुष्पकम् अक्षतधर्मशास्त्र श्रीपण्डित महाराजा ज्ञापञ्चजनं ऋषिकेशं देवदत्तं धनञ्जयः वैकुण्ठपुत्रः शङ्कर भीमकर्मविकरणः अनन्तविजयराजा भक्तपतिदृष्टिः अभ्रूषः देवत्व सुवसुरपुष्पकम् जय गीता जय गीता जय जय गीता देशप्रिय सधर्म प्राण আমার নরনারী কিন্তু ভাগস্থ মনরস্বামী নরনারায়ণ সমাগত সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব আগত সকল অতিথিবৃন্দ নিকটস্থ সকল মহারথীগণ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তো আজকে যাকে কেন্দ্র করে এই মধুর লগনে পুণ্যময় ধানে নিত্য নন্দ অনুষ্ঠানে ব্রজ বৃন্দাবন আত্মার সদ্গতের কামনার তরে তার সুযোগ্য পুত্রগণ আয়োজন করেছেন এক মহাদানী উৎসব। আজকে দানী উৎসবে একদিকে হবে সোনাদান, রূপাদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, গোদান, অন্নদান আর সকল সাধু বৈষ্ণবের জন্য আয়োজন করেছেন শ্রীমৎ ভগবত গীতা পাঠের দান। তাই এই গীতা হয়েছিল কোথায়? আজ হতে ৫,০৭৪ বৎসর পূর্বে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন জীবাত্মারূপী অর্জুনকে, বলে অর্জুন আবার বাজাও তোমার পাঞ্চজন্য সুদর্শন দ্বারে, এসো এসো ঋষিকেশ ধরার আবার হারে। শুনেছিল অর্জুন আর নিধন করেছিল সকল দুষ্টমতি কৌরব বংশদের। তাই কলিহত জীবকে উদ্ধারের জন্য আবার ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নদিয়ায় আবির্ভাব হয়ে নবদ্বীপে প্রচার করেছেন আবার সে ঘরে ঘরে নাম সংকীর্তনের। তাই আজকে যাকে কেন্দ্র করে মহতি গীতা পাঠের আয়োজন করেছেন শ্রীযুক্ত স্বর্গীয় অমিয় দাসের আত্মার সদ্গতির জন্য ভাগবতীয় কথার সূচনা করেছেন। কেননা আমার পরমাত্মা ভগবান বলেছেন, যে দেশে যে কাজে যে কামনার তরে আমার অমোঘ বাণী প্রচার করা হবে সেখানে অবশ্যই মঙ্গলের সৃষ্টি হবে। তাই সেই দৃঢ় বিশ্বাস আর কর্ম নিয়ে আমরা সে কার্য করিয়া থাকি। এই কলিহত জীব যখন মানুষ মারা যায়, এই ভগবত এবং ভগবতের কথা আলোচনা করিতে হয়। কেননা চৈতন্য ভাগবত বলেছেন, একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে পাপের কে সাহিত্য আছে তত পাপ করে। এই চৈতন্য ভাগবতে সে কথা বলেছেন। তাই যিনি সূক্ষ্মরূপে এই মাটির মধ্যে এই ভিটেতে তিনি সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত করছেন, তাহার নাম শ্রীযুক্ত স্বর্গীয় অমিয় দাস। আর এই অমিয় দাসের যে আত্মা রয়েছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, এই কৃষ্ণ কথার ধ্বনিতে তার লক্ষ লক্ষ যে জনি জন্ম হয়েছে, তার অসংখ্য অপসল কর্ম যদি তার প্রধানতে থাকে, আমাদের বিশ্বাস সেই কৃষ্ণ কথাতে তার লোক লোক দণ্ড তার নষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে কলিযুগে এই শ্রীমৎ ভগবতের গীতা পাঠের আয়োজন করেছেন। আসুন, এই কুরুক্ষেত্র হচ্ছে একটা বিশ্ব সংসার। আর কুরুক্ষেত্রকে যদি চিনতে পারে, গীতাকে যদি বুঝতে পারে, নিজের পরিবার, নিজের স্বজন, নিজের ঘরে হচ্ছে এই কুরুক্ষেত্র। এই কুরুক্ষেত্রের মাঠে যাহা যাহা হয়েছে তাহাই তাহাই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বিদ্যমান। তাই বলেছে, এই সংসার চক্র থেকে অর্জুনের মতো যে যে নিজের নিজের সাথে মনের আত্মার সাথে যুদ্ধ করিতে পারে, সে একমাত্র লাভ করিতে পারে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই বলছে অর্জুন উঠো, দণ্ডায়মান হও, দাঁড়ায় যাও, যুদ্ধের জন্য তুমি প্রস্তুত হও। জীবাত্মারূপী অর্জুন পরমাত্মার কথা শ্রবণ করে বলেছেন, হে জগতেশ্বর, হে জগন্নাথায়, হে কেশিনী সুদন, হে মাধব, তুমি যে যুদ্ধের কথা বলিয়াছ, ঠিক আছে, আমি যাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইব তাহারা বা আমার বিপক্ষ দলে সৈন্যদল হবে। প্রভু দয়া করে যদি একবার এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তুমি রথ স্থাপিত করো, তাহলে আমি তোমার চরণে কৃতার্থ হব। তখন আমার পরমাত্মা ভগবান জীবাত্মারূপে অর্জুনের কথা শ্রবণ করে বলেছেন, অর্জুন উঠো, দণ্ডায়মান হও, দাঁড়াইয়া লও, দেখিয়ে লও, তুমি কাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইতেছ। যখন রথের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন, দেখিতে পাইলেন তিনি যাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইতেছে সবাই তাহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বর্গ, শালা সম্বন্ধী আর গুরু পিতামহ বিশ্ব। এই নিমিত্ত দর্শনের তরে অর্জুন হঠাৎ করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, হঠাৎ করে অর্জুন শরীর হইতে গর্বমোহ হইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া পরমাত্মাকে তাহার মর্ম কথা শ্রবণ করাচ্ছেন। বলে, প্রভু, এই যুদ্ধ আমি করিব না, এই রাজ্য আমি চাই না। কেননা এই যুদ্ধ যদি আমি করি তাহলে আমার বর্ণ সংকর হবে, আর বর্ণ সংকর হইলে আমার কুলধর্ম নষ্ট হবে, আর কুলধর্ম নষ্ট হইলে প্রভু আমাকে নরকে যেতে হবে। তাই আমি আপনার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই বলছেন, ওরে গীতার প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ যুগ শোনো হে অর্জুন, এইভাবে যখন অর্জুনকে যখন বারংবার তিনি যুদ্ধের কথা বলছেন, তখন আমার পরমাত্মা ভগবান তাকে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করছে। বলে, অর্জুন, এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি, হেসেছিল সবই, এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরিতে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। অর্জুন, এই জগতে জন্ম নিলে মরণের স্বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হবে। কেননা এই জগতে আসলে মরণ যাত্রা তার অবশ্যম্ভাবী ঘটে। জগতে যত যোগী, যত মহামানব, যত মহাপুরুষ, যত দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে, প্রত্যেকে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই সবাইকে, কেউ আজকে, কেউ কালকে, কেউ পরশু, একদিন না একদিন সবাইকে মরিতে হবে। জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কেহ নাহির। এই সময় থাকতে অন্য বিষয়ে, অন্য কিছুর প্রতি তুমি মন না দিয়ে তুমি আমার প্রতি সমাবিষ্ট হও। আমি যাহা যাহা প্রকাশ করছি তাহাই তুমি শ্রবণ করো, আর এক মনে, এক বিশ্বাসে, এক ধ্যানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কারণ অর্জুনের মনের ভিতরে সংশয় এসেছিল,
সেটা কি আমার ভালো হবে না মন্দ হবে, লঘু হবে না মহা হবে? এই বিষয়, এই চেতনা যখন তার ভিতরে আসে, তখন অন্তরে যাবে ভগবান অন্তরের কথা বুঝতে পেরে তার ভক্ত অর্জুনকে তাহার মর্ম কথা বলছেন যুগের দ্বারা। বলে যাহা করিবে আজকে করো, কালকে আশা নাহি করো, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেহ নাহি রবে। অর্জুন, সময় থাকতে, এই সময় থাকতে, আমি থাকতে তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কারণ তুমি হলে নিমিত্ত, আমি হলাম স্বয়ং। নিমিত্ত মানে তোমাকে উপলক্ষ করে, তোমাকে প্রদর্শন করে যুদ্ধটা আমি করিয়া থাকি। কেননা এই জগৎ সংসারের চালিকা শক্তি হইলাম আমি। আমার দ্বারাই জগৎ চলে, আমার দ্বারাই বিশ্ব চলে, আমার দ্বারাই ভক্ত চলে, আমার দ্বারাই চন্দ্র চলে, আমার দ্বারাই সূর্য চলে। তাই মানুষের অন্তরে যে বিদ্যমান, যে অন্তরূপে অন্তরে বিরাজ করে, সেটা হলাম আমি। তাই খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনি আসে। এই দেহের ভিতরে যে প্রাণবায়ু থাকে, ওই প্রাণবায়ু হলো কৃষ্ণ। তাই সাধক পদকত্ত লালন শাহ বলেছেন, তন্ত্রে মন্ত্রে গীতা ভাগবতে বায়ু রূপে তাকে কৃষ্ণ জীবের দেহেতে। কৃষ্ণকে বোঝার জন্য কেউ বা পাহাড়ে যায়, কেউ বা মন্দিরে যায়, আর কেউ বা গাছতলাতে বসে থাকে। তাই আমার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, আপন চিনলে সবকে চিনে ভগবান তার ঘরের কোণে। আপনকে, আপন বলতে নিজের ভিতরে যে মানুষটি বিরাজ করে, দুইটাকে এক করতে বলেছেন। দুইটা মানে কি? মানুষের ভিতরে, মনের ভিতরে দুইটা বিদ্যমান অবস্থান করে। একটা হলো সুমন, একটা হলো কুমন। ও সুর আর কু মিলে দুইটাকে যোগ করতে বলেছেন। এটা যদি বিয়োগ হয়ে যায় তাহলে হবে না। সু এবং কু একে একে দুই করে, দুইকে আবার এক করতে বলেছেন। ওই এককে চিনতে পারলে তবে তোমরা ভগবানকে চিনতে পারবে। তারে ধরেতে পারলে মন বিহরি, ধরে দিতাম পাখির পা, কেমনি আসে খাঁচা ভিতর পাখিকে মনে আসে যায়। খাঁচা ভিতর পাখিকে মনে আসে যায়। তার ঘরে যাই পারলে
বারংবার প্রকাশ করছে, তখন অর্জুনকে এই নিমিত্তের কথা তিনি বারবার দর্শন করেছেন। এই যে অমিয় দাস, ব্রাহ্মণের 10 দিন, ক্ষত্রিয়ের 11 দিন, বৈশ্যের 15 দিন, শূদ্রের 1 মাস ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। কেননা এই 10 মাস 10 দিন মা জঠরে ধারণ করেছে বলে মাতা পিতার জন্য সেই ব্রহ্মচর্য আমরা পালন করে থাকি। যেদিন অমিয় দাস আত্মীয় চেরে, বন্ধু চেরে, পুত্র চেরে, নাতনি চেরে, পুত্র বধূ চেরে, সাদের স্ত্রী ছেড়ে একদিন তাহাকে চলে যেতে হয়েছে শ্মশান বন্ধুর কাছে। এখানে সবাই বলে এই আমার বন্ধু হয়, এই আমার আত্মীয় হয়, এই আমার বড়ই আপনজন হয়। ভগবান বলে মানুষ ততদিন পর্যন্ত বেকুব থাকে যতদিন পর্যন্ত অহং মায়ার সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অহং মায়া। আর যেদিন মানুষ সঠিক জ্ঞান হয়, এই বিশ্ব মুলুককে ভুলে আসল মুলুকের হরিকে চিনতে পারে। এইটার নাম হচ্ছে ভুল। সবে মায়া, সবে ভুল হয় এখানে। তাই ভগবান বলছেন বন্ধুকে মা নয়, বাবা নয়, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পথে যাত্রী যিনি হয় তিনিও নয়। বন্ধুকে শ্মশান ঘাটে 4 জন নেতারা কান্দে করে যেদিন শ্মশানেতে নিয়ে যায়, তখনই বলছে তারাও বন্ধু নয়। কখন বন্ধু হয়? যখন তাহার পুত্র ভোগাগ্নি করে মহাব্রহ্মার আগুনে যখন বস্যি হইয়া যায়, ভস্ম হয়, মরণের পরে যে বন্ধুর সাথে দেখা হয় তিনি হলো তোমার পরম বন্ধু। তিনি ইহকালেও বন্ধু, পরকালেও বন্ধু, মধ্যকালেও বন্ধু, যিনি তোমার চির চেতনার তরে বিরাজ করছেন। তো বন্ধুটা কি দূরে থাকে, না শ্মশানে থাকে, না মশানে থাকে, না মন্দিরে থাকে? ভগবান বলছে নয়, বন্ধু প্রতি প্রত্যেকের অন্তরে থাকে। কে বলে তাই আল্লাহ, কে বলে তা নবী, কে বলে তা করিম, কে বলে তা কৃষ্ণ, কে বলে তা রাম, কে বলে তা রহিম। এক এক জনের দ্বারা এক এক ভাষাই ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সবার ভিতরে একটি জিনিস আছে, সেটা হলো শ্বাস আর প্রশ্বাস। মুসলমান বলো আর খ্রিস্টান বলো, গীতা বলো আর ত্রিপিটক বলো, সব আবালে বৃদ্ধ বনিতার মাঝে একটা স্বামী বিরাজ করে। একটা স্বামী বিরাজ করে, তার নাম কি? স্বামী। কেউ বলে শ্মশান বন্ধু, কেউ বলে বিশ্ব স্বামী, আর কেউ বলে জগৎ স্বামী, আর কেউ বলে নিজ স্বামী। স্বামী তখনই হয়, আমরা জানি স্বামী তাকে শুধু নাকি নারীর বলে না, জগতে সব প্রতি পত্রেরই এক স্বামী থাকে। তিনি হলো কে? পরম স্বামী। যেই স্বামীর ভালোবাসা পেয়ে, যেই স্বামীর ভালোবাসা পেলে অন্য ভালোবাসার ইচ্ছা জাগে না, যেই স্বামীকে দেখলে অন্য কামনার ইচ্ছা জাগে না, যেই স্বামীর রূপ দর্শন করলে পৃথিবীর কারো রূপ আর ভালো লাগে না। তাই তিনি বলছে কি? জগৎ স্বামী, বিশ্ব স্বামী। তাই সুপ্রিয় সনাতন সধর্ম প্রাণ আমার নরনারী বৃদ্ধ অর্জুনকে বলতে বলে, অর্জুন ওরে আমি তোমার ভিতরে বাস করি। বলে কোথায়? আপনারা দেখবেন যে কোন একটা বিপদ হলে দেহের মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয়। তো কম্পনটা কোথায় হয়? মাথাতে হয় না পেটে হয়? কম্পন হয় তার হৃদ বৃন্দাবনে, বক্ষের মধ্যখানে। আবার একটা ভালো কাজ করলে মনে একটা ভালো লাগে। ভালো লাগে কোথায়? চোখে না শরীরে? ভালো লাগে তার অন্তরে। যে কোনো একটা খারাপ কাজ করলে আবার খারাপ লাগে।
খারাপটা কোথায় লাগে? মাথায় না চক্ষুতে? খারাপ লাগে তার অন্তরে। যে কর্ম করলে ব্যথা যাবে, আনন্দ জাগে, পীড়া জাগে কোথায়? মনে, যেটা প্রাণ দুঃখ 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 করে যেটা কাঁপে। তাই বলছেন প্রাণেশু ভগবান কৃষ্ণ। আমরা কেউ বলি আল্লাহ, কেউ বলি রাসূল। ওরে এগুলো সৃষ্টি করতে মানব জাতি। ঈশ্বর বলেছেন আমার কাছে কোনো জাত ভেদাভেদ নেই। আমি সৃষ্টি করেছি মানব জাতি, একটাই জাতি, আর মানবেরা এসে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়। হরি হরি। তাই আল্লাহ বলার, রাসূল বলো, কৃষ্ণ বলার, করিম বলো, পৃথিবীতে মুরাদারে একজন কিন্তু বিদ্যমান, তিনি হলো পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই বলে আমি নৈরাকারে থাকি না, আমার মন্দিরও থাকি না, আমার সাধুর মাঝেও থাকি না, আমি প্রত্যেকটা ভক্তের মাঝে আমি বিদ্যমান হয়ে থাকি। কেউ চিনে, কেউ চিনে না। অর্জুনকে বলতে বলে, অর্জুন বলে তোমার ভিতরে যেমনই আছি দুর্যোধনের ভিতরে আমি তেমনই আছি। বলে বুঝলাম না। বলে আমি যতদিন তোমার অন্তরে থাকিব ততদিন তুমি যুদ্ধ করতে অবশ্যই পারিবে। যেদিন আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব তোমার দেহটা মাটিতে লুটে যাবে, কিন্তু আসল পাখি তোমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। তাই অমিয় দাস যেদিন মারা গিয়েছেন, তার চক্ষু ছিল, হাত ছিল, পা ছিল, কিডনি ছিল, ফুসফুস ছিল, সবই তার 18টি মুখানে যেগুলি থাকে 206টি হাড় তার সঠিক ছিল, কিন্তু রক্ত ছিল, চুল ছিল, কেশ ছিল, কিন্তু একটা জিনিস কখনো ছিল না। সেটা হলো কি, আপনি ইন্ডিয়াতে যান বা সিঙ্গাপুরে যান বা মাদ্রাসে যান, কিডনি নষ্ট হলে ভালো হবে, পা কাটলে ভালো হবে, হাত বোর্ডে যেটা বডির যেটা রিং আছে ওটা ছুটে গেলে এটাও লাগানো যায়, দন্ত লাগানো যায়, চক্ষু দেওয়া যায়, কিন্তু ভগবান বলছে প্রাণ যদি চলে যায়, হাওয়া যেটাকে বলে শ্বাস প্রশ্বাস, এটা যদি চলে যায় তাহলে আর মানুষ বাঁচার ক্ষমতা রাখে না। তাই এ হাওয়া 21,600 বার আসা যাওয়া করে। অর্জুন আমি সেদিন তোমাকে ফাঁকি দেব যেদিন আমি চলে যাব। তাই ওই পাখিকে ধরতে হলে দিবানিশি সাধন করতে হবে গুরুর চরণে বসে। আর গুরুকে চিনতে না পারলে কখন ঈশ্বরকে চেনা যায় না। তাই সাধক লালন শাহ বলেছেন, আমার ঘর কানাইকে বিরাজ করে। তো সাধক লালন শাহ বলতে পারত আমি পাহাড়ে ভগবানকে পেয়েছি, আসলে ভগবান কিরকম কেউ জানে না। ওই সাধক লালন শাহ 12 বছর তিনি কি হিন্দু না মুসলিম এখনো কেউ জানে না, তবে জন্ম নিলে তিনি হিন্দুর ঘরে, লালন পালন করলো তার মুসলমান ঘরে। লালন শাহ ঘর ছেড়ে দিলেন কেন? হিংসার কারণে। হিন্দুর ঘরে জন্ম নিলেন, যখন বর্তমানে সেটাকে ফক্স বলা হয়, অতীতে যাকে বলা হয় বসন্ত রোগ, যেটাকে আমরা মা বলি, ওই রোগটা আসার পরে তাকে বেচারে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর একজন মুসলমানের নারী সকালে যখন তার জলের মধ্যে যায়, দেখা যায় একটা শিশু তার ক্রন্দন করে। ওই মুসলমান নারী তাকে লালন পালন করে। যখন তার 12 বছর হয় তখন মুসলমান নারী বলে তোমাকে মুসলমান করিতে হবে, কর্তন করিতে হবে। তখন লালন শাহ বলে জন্ম নিলাম হিন্দুর ঘরে, রোগের ভয়ে মা জননী আমাকে বেচারে ত্যাগ করে, আসলাম মুসলমান ঘরে, সেখানেও আমাকে নিয়ে কাটাকাটি করে, না এই সংসারে আমি আর থাকবো না। তখন লালন শাহ চলে গেলেন এক পর্বতে, 12টি বৎসর পর্বতে থাকে সাধন করে তিনি দিব্য জ্যোতি লাভ করিলেন। তাই তিনি গানে গানে বলছেন, ওরে হাতের কাছে যার ভবের হাট বাজার, ধরতে গেলে তারে পাইতে মনে আমার
দেখতে পাইনি তুই নয়নে বলে। এই সাধক পদকর্তা লালন শাহ বলেছেন, ভগবান সর্বক্ষণ চলে, সর্বক্ষণ থাকে, তবে আমরা বুঝতে পারি না কোথায় থাকে। দেহের যে বৃন্দাবন, ওই বৃন্দাবনের পানের স্কন্ধে সেখানে ভগবান ঠিক 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 করে লড়তে থাকে। তাই যারা জানে তারা অন্তরের ধারায় নিজের ভিতরে ভগবানকে দর্শন করে, আর যারা চেনে না তারা মঠে যায়, মন্দিরে যায়, শুধু ঘুরতে থাকে। লড়ে চলে দেখতে পাইনি তুই নয়নে, লড়ে চলে দেখতে পাইনি তুই নয়নে। হাতেরও কাছে যা, হাতেরও কাছে যা, হাতেরও কাছে যা, হাতেরও কাছে যা। কেউ বা বলে আগম পাখি শুনে চুকি বসে থাকি, কেউ বা বলে আগম পাখি শুনে চুকি বসে থাকি। বলে কেউ হুতাশ মাটি কি পাবো, বলে কেউ হুতাশ মাটি কি পাবো। আসুন আমরা গীতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করছি, তারপর আমরা আত্মতত্ত্ব কথা বলার জন্য চেষ্টা করব। গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল বল, গোবিন্দ বল হরি গোপাল
गोत्रे हवामय देवगौरवाच लोके अस्मि विदितानिष्ठ प्राप्त ग्रहवा ज्ञानी होकर संकाल हतरे योगी विनावा मैं कमला परमात्म दृष्टम पुरुष स्वरूपे नैते संप्रश्न मात्र सिद्धि सर्वच्छति नहीं हितते कर्म के जात निष्ठा तत्वमति नार्जित कर्म सर्व भक्ति के गुरुवा ओम कर्मे शरणं यस्तम शरण ये रात्रि रात्रि शरण ज्योति ज्योति प्रेरणा शरणं भारत वर्ष ज्ञान सर्वत्र कर्मे योगने सब कुछ विशिष्टते नियातम कृतम ध्यान करते सकर्मण शरीर तत्व में तदेन प्रशस्त सकर्मण भक्त तत्व अन्नत्र कायत मोहन भक्त तत्व मुक्त संसारा स्वागत विष्णु प्रभात अनंत सविश्व देव वैर तम देव भवेन्द्र देव भवेन्द्र परस्पर भवेन्द्र श्री प्रभव विश्वता सर्वगर हेव देवा दर्शन कोरिता येनत्र प्रधाय बदर देवश्या जग सिद्ध शास्त्र भक्त सर्वे ने विद्यार्थी हम पापति बदता प्रकरण नाथ भक्त कारक परजन संभवा भक्त भक्त परजन जात कार शब्दवा प्रभ ब्रह्म भूतम विद्धि ब्रह्म अकुर शब्दवा तस्मात् सदगत प्रभा नित्यं जगत सदिशिवम एवं प्रवचितं चक्रं प्रवत्ति भजा अहो आयुराम भोम पंत सजवती जय तुया पुरते विश्व अत्तते सत्यमय अत्वै यमते संतुष्ट तस्कांत भते दैवत शंकरा अपने हमें करे किया मैं यह सर्व भूत में चुप के पास में वास्या तस्मात् सत्य सत्य कार्य करो समाचार असत्य हटान कर्म प्रवक्ति मुसा कर्म में भी संतुष्ट ज्ञान का भय जब चंद्र में भी अपने संरक्षण करना है जब जब आदर के श्रेष्ठ अल्लाह के जवाब भजन कमल पूर्ति लोकता वर्तते ओम हरंत स्वाहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय
আত্মার জন্য এবং আমরা জানি সনাতনে মানুষ যখন মারা যায় তখন তাহার মঙ্গলার্থের জন্য যার যতটুকু সাধ্য এবং সামর্থ্য আছে তারা ততটুকু দিয়ে সারথী আরতি মহারথীদের দান দিয়ে থাকেন, কেননা যেন তার মাতা পিতা স্বর্গে যায়। তবে আমাকে ক্ষমা করবেন, আসলে জীবনের তাত্ত্বিক কথা, প্রকৃত বস্তু, প্রকৃত তার কর্মের কথা যদি বলতে যায়, পৃথিবীতে কেউ দান দিয়ে, এই সমস্ত দান দিয়ে কেউ স্বর্গে যায় না। আসুন আমি সে কর্মাংশের কথা প্রকাশ করছি। জীবনে যারে তুমি দামি মালা, মরণে কেন তারি দিতে
এলে ফুল। গীতিকারা বলতেন জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিদি এলে ফুল। ভগবান বলছে এখানে অমিয় দাসের জন্য তার পুত্ররা হাজার হাজার মানুষের ভোজন করাবে, নিমন্ত্রণ দিয়ে সোনা দান করবেন, ভূমি দান করবেন। আমাকেও কিন্তু অনেক অর্থ দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। কেন? অমিয় দাসের মঙ্গলের জন্য। আসলে ভগবান তার গীতা শাস্ত্রে বলছে এই পৃথিবীতে আমি বিকাশ দত্তকে যদি এখানে না এনে যদি আপনারা পৃথিবীর বড় বড় মহা জটাজুট সাধুকে যদি আনতেন, লক্ষ লক্ষ সাধু এনে যদি এখানে যজ্ঞ করা হতো, অমিয় দাসকে মুক্ত করার মতো কারো ক্ষমতা নেই। এখানে যদি পুরো ব্রহ্মাণ্ডটা যদি তার নামে যদি দান করে দেন, অমিয় দাসকে মুক্ত করার মতো তাদের কারো ক্ষমতা নেই। আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে দানগুলো, সেটা আমার কথা না, এই গীতা পাঠটা নিয়ে কথা বলছি। তাহলে আমাকে কেন আনা হয়েছে? যদি গীতা পাঠে যদি তার মুক্তি হয়, তাহলে আমাকে কেন আনা হয়েছে? এটা ঠিক। তবে ভগবান গীতা পাঠ কেন দেওয়া হয়, এটা মুক্তি এক ধরনের কথা, আর মঙ্গল হচ্ছে আর ধরনের কথা। গীতা পাঠটা দে মঙ্গলের জন্য, মুক্তি না। গীতার মঙ্গলের জন্য শ্রেষ্ঠাংশ বলেছেন ব্রহ্মা, বরুণে ইন্দ্র, রুদ্র, মরুস্তুন্নন্তি দিব্যস্তবঃ, বেদ সাঙ্গমত প্রভা, ও উপনিষদে গান্তি সংসাদা, যস্য অন্তর্বিদে সুহুরা, অসুরগানে দেবায় তস্মৈ নমঃ। বলছেন কি, ওরে অর্জুন, পৃথিবীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবাদিদেব, রুদ্র, সোম, কারণ কি হাট কনসোল বন্ধ হচ্ছে না।